Good morning, doctors. We will be seeing today MCQ notes related to vitamin C. First of all, sources. We all know that vitamin C is more abundant in citrus fruits. Then, the maximal amount of vitamin C found in our body in adrenal cortex, and mainly our body cannot synthesize vitamin C because of the lack of enzyme L-gluconolactone oxidase. Then function, antioxidant function. Then vitamin C helps in the hydroxylation of proline and lysine because these two amino acids are important in collagen synthesis. So if there is no collagen synthesis, that will lead to poor wound healing. So vitamin C is more important in case of wound healing. Then it facilitates iron absorption. For example, even if a case suffering from iron deficiency anemia, we can add intake of citrus fruits after intake of food, so that it will increase the iron absorption. Then, and it is a necessary as cofactor for dopamine beta hydroxylase, which converts dopamine to norepinephrine. This action used to get interrupted in case of Parkinson's disease. Then it is used as prophylactic against neurolathyrism, which we had studied in preventive and social medicine. And it is also called as respiratory catalyst because it aids cellular respiration by acting as hydrogen transporter. Then deficiency of vitamin C leads to scurvy. So onset is at 6 months to 2 years and it is rare in adults. And in case of scurvy, because of lack of collagen synthesis, that will lead to bruising, swollen gums and poor wound healing capacity. And anemia is mainly due to lack of absorption of iron, and adding to that we can see corkscrew hairs and unemerged coiled hairs. So along with these all manifestation, we can see few bone manifestations also. First thing, those signs bone manifestation usually we can see in knees first. Then first is Wimberger line or ring. In the image you can see the sclerotic ring around the epiphysis, which indicates the loss of epiphyseal density. Then white line of Frenkel. In image you can see the increased density at the end of long bones. Then Pelkin spur, that is metaphyseal corner fracture through the weakened or loosened metaphysis. You can see in the image. Then tremor flood zone, it is nothing but metaphyseal lucency that you can see in the image now. So adding to this, there will be thin cortex, it is also called as pencil point cortex, and osteoporosis mainly we can see in adults. Already scurvy is very rare in adults, so you have to remember this point. And thank you so much. ஹலோ டாக்டர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம விட்டமின் சி ரிலேட்டட் எம்சிக்யூ நோட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ மெயின் சோர்ஸு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், விட்டமின் சி வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அடுத்து நம்ம உடம்புல வந்து மேக்ஸிமமாக விட்டமின் சி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் இருக்குது. அடுத்து நம்ம உடம்புல வந்து L-gluconolactone oxidase அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இல்லாததால் விட்டமின் சி வந்து டைரெக்டாக சிந்தசைஸ் ஆகாது. அடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸு, ஆன்டிஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது விட்டமின் சிக்கு. அடுத்து மெயினாக வந்து விட்டமின் சி வந்து ப்ரோலின் அண்ட் லைசின் அப்படிங்கிற 2 அமினோ ஆசிடோட ஹைட்ராக்சிலேஷனுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அந்த ப்ரோலின் அண்ட் லைசின் வந்து ஹைட்ராக்சிலேஷன் நடக்கும்போது நமக்கு கொலாஜன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. கொலாஜன் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா wound ஹீலிங்க்கு. ஸோ ஒரு wound ஹீலிங் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு விட்டமின் சி வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து இது வந்து அயன் அப்சார்ப்ஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஒரு அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியா கேஸ் வருது அப்படின்னா டயட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து விட்டமின் சி இன்டேக்கை வந்து நம்ம அட்வைஸ் பண்ணணும். மெயினாக வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அவங்கள எடுத்துக்க சொல்லி நம்ம சொல்லணும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம். ஸோ தட் த அயன் கண்டென்ட்டை வந்து அது ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்கும். அடுத்து மெயினாக வந்து டோப்பமைன் பி ஹைட்ராக்சிலேஸ் வந்து டோப்பமைனை நாரெப்பினெஃப்ரினாக கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த ஆக்ஷனுக்கு விட்டமின் சி வந்து ஒரு கோஃபேக்டர். இது வந்து மெயினாக பார்க்கின்சோனிசமில் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் டோப்பமைன் கன்வர்ஷனில். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொஃபைலாக்டிக் எகென்ஸ்ட் நியூரோலத்தைரிசம். நியூரோலத்தைரிசம் நம்ம வந்து எஸ்பிஎம்மில் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம். ஸோ நியூரோலத்தைரிசம் அப்படின்னாலே விட்டமின் சி வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம், ப்ரொஃபைலாக்டிக்காக யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து இது வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னும் சொல்லலாம் விட்டமின் சியை, பிகாஸ் இது செல்லுலர் ரெஸ்பிரேஷனை இது ரொம்ப ப்ராப்பராக எய்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு
ஸோ விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சி வந்தால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்? ஸ்கர்வி தான் வரும். மெயினாக வந்து ஸ்கர்வி எப்போ ஆன்செட் இருக்குது அப்படின்னா 6 monthsலேருந்து 2 years வரைக்கும் இருக்கும். அடல்ட்ஸுக்கு வந்து ரேராக தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்கர்வியில் வந்து மோஸ்ட் காமனாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆல்ரெடி, இது வந்து கொலாஜன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ கொலாஜன் இல்லாமல் போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ப்ரூயிஷிங் வரலாம், புவர் ஓன் ஹீலிங் வரலாம், ஸ்வெல் அண்ட் கம்ஸ் வரலாம். ஸோ அனீமியாக்கான ரீசனும் உங்களுக்கு தெரியும். விட்டமின் சி இல்லை அப்படின்னா அயன் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்பராக நடக்காது. அதனால தான். அது போக காக்ஸ்க்ரூ ஹேர் இருக்கும், அன்எமர்ஜ்டு காயில்டு ஹேர்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் போக போன் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீஸில் பார்க்கலாம். அடுத்து பார்க்கலாம், சில சைன்ஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட், அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு விம்பர்கர் லைன் ஆர் ரிங். இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்க்ளெரோட்டிக் ரிங் இருக்கும். அந்த இமேஜில் பாருங்கள், ஒரு ரவுண்டான ஒரு ரிங் இருக்குது, ஸ்க்ளெரோட்டிக் ரிங் ஒன்று இருக்குது, நல்லா டார்க் ஒயிட்டாக. அது வந்து எபிஃபைஸில் தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா எபிஃபைசியல் டென்சிட்டி வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுது. அடுத்து ஒயிட் லைன் ஆஃப் ஃப்ரெங்கிள். இந்த இமேஜில் பாருங்கள், அந்த லாங் போன்ஸோட எண்டில் வந்து ஒரு இன்க்ரீஸ்டு டென்சிட்டி நம்ம பார்க்கலாம். நல்லாவே வந்து அந்த இது மார்ஜின்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியுது. நெக்ஸ்ட்டு பெல்கன்ஸ்பர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மெட்டாஃபேசியல் கார்னர் ஃப்ராக்சர் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஒரு மெட்டாஃபைசிஸ் வந்து வீக்காக இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ஏற்படுற ஃப்ராக்சர் தான் வந்து பெல்கன்ஸ்பர் ஆர் பெல்கன் ஃப்ராக்சர். அடுத்து ட்ரமர் ஃப்ளட் ஜோன். இது ஒன்றுமே இல்லை, மெட்டாஃபைசிஸோட லூசன்சி தான். அந்த டென்சிட்டி பாருங்களேன், அந்த ஏரோ மார்க் இருக்கிற இடத்துல எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. மற்ற இடத்த கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து மெட்டாஃபைசியல் லூசன்சின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு பேர் ட்ரமர் ஃப்ளட் ஜோன். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து தின் கார்டெக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு வந்து இன்னொரு நேம் வந்து பென்சில் பாயிண்ட் கார்டெக்ஸ். அடுத்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மெயினாக வந்து நம்ம அடல்ட்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து விட்டமின் சி ரிலேட்டட் MCQ நோட்ஸ். இதை வந்து அடிக்கொருக்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.